Yeah, hi, hello, good morning. Good morning, Alan. Andarki, good morning. Say thumbs up. Thumbs up. Good morning, everyone. Yes. Um, Andar breakfast chesara? Did you all have your breakfast? Yes. See, I could see some of you nodding your heads like this, and some of you are showing thumbs up. Good. Uh, so, I'm now sharing the PPT, and this we are going to follow for our today's lesson. Okay, and there are some activities and games also. So in this half an hour's time we have to move real quick. Are you all able to see the PPT? Yes, are you all able to see the PPT? Yeah, good. Can someone read this? How to get to heaven? Can someone read this title? Yeah, Joanna, please read it. How to get to heaven. How to get to heaven. That is what we are going to look at today, isn't it? How to get to heaven. How to go to heaven ki ela vellali. How is there a road to heaven? Do we need to do something? Do we need to do something to get to heaven? ఏమైనా చేయాలా మనం హెవెన్ కి వెళ్ళడానికి? ఏదైనా రోడ్ ఉందా? Can we travel by car or by bike? Yeah, we will look at a few aspects. కొన్ని విషయాలు మనం ఎలా హెవెన్ కి వెళ్ళొచ్చు చూద్దాం ఈ రోజు. How to get to heaven. Okay, and before that let me give you some instructions. The first one, anyone who wants to answer, you please raise your hand because you cannot speak directly, isn't it? Unless I unmute you, you cannot speak. కాబట్టి మీరు ఏమన్నా మాట్లాడాలి అనుకుంటే you please raise your hand and only answer when I ask some question. Don't keep raising your hand always. Okay, yeah. Second one, take a notebook and keep it ready. Just take a notebook. Sorry. Yes. Second one, take a notebook and keep it ready because I'll be asking you to write something and you got to show me through your camera to me. Okay. So you keep a notebook with you with a pen ready. And the third one, you will be rewarded for your active participation. As you were already informed. మీకు already చెప్పారు కదా మీరు యాక్టివ్ గా బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తే there is an observer. వాళ్ళు వాచ్ చేస్తూ they will keep noting your names. Okay. So you will be rewarded finally. You will be given some gifts. And the fourth one, everyone should have your Bible handy. Keep your Bible close to you, everyone. Hope all of you have your Bibles with you, isn't it? Yeah, now let's play this game first. Let us start with the game. Okay, what is the name of the game? Can someone, Mary Angel? Yeah, what is the name of? What is the name of the game? Sorry, I couldn't hear you. Rakshana wants to answer. Yeah, Rakshana, please tell. The price is right. Yeah, the price is right. That's the name of the game. Okay, let's see what we have to do. Yeah, what will you do? You will decide a right price for the objects. That's all. There will be some objects that will be displayed on the screen and you have to decide a price for it.
Later on, the prices will be revealed to you. Then you can cross check. Okay. And all of you have to draw this table first. In the left side, you keep it object. In the right side, you put it price. Same as I have. Do it as I was showing, as I'm showing it on the screen. All of you in your notes, please draw the table. There should be 5 rows and 2 columns. Look at the screen and draw it. Left side heading will be object and right side heading will be price. Did you all finish it? So you have to be real quick. Okay. Yeah. Should I show the objects now? Are you all ready? Are you all ready? Show thumbs up. Yes. Here we go. See, there are 4 objects here. Wait. Let's see who goes first. On the left side, you write cap, shoes, Bible, and heaven in the left column. And in the right column, you write the prices. You decide how much price will the cap be, or the shoes will be, or the Bible will be, and heaven will be. Just note down, write the prices and show your books to the camera. I want to see what you have written. If you have finished filling the table, just show me your books. Put your books near the camera so that I could see it. I could see no one finished the work yet. Yeah, Kirtignya is showing her book. Yeah, good. Very good. Kirtignya is the first girl I have seen the book. And I could see no one else. Everyone is busy in writing. Writing just a simple table. Yeah, 9th class. Prakash also has finished it. Very good. 6th class, Shalom also has finished. Franklin also has finished. Yeah, I have got 4 people. Now I cannot keep seeing everyone. So let us move on. Now I am going to reveal the prizes. You cross check it. Cross check with your answers or what you have noted it down. You cross check with it. Okay. Here we go. See. Check the prizes once. Who has got the last answer as correct? Just the last one. Who has got just the last one as the correct answer? Raise your hands. Franklin has raised his hand. Just the last one. Yeah. Someone, Aaron. There are 4 kids sitting together and all of you are raising hand. Did all of you has got the correct answer? The 4th one? I don't think so. Hey, you shouldn't lie. You should be fair. Okay. Oh, most of you has got that answer right. Yeah, that's good. So what can we understand from this? For every object there is a price, but for heaven there is no price, isn't it? 0. That means, do we need money to go to heaven? Yeah, I want someone to answer this. Geetanjali, please answer, ma. No, sir. No. Yeah, we don't need any money to go to heaven, isn't it? That is what we have seen in that picture. To buy any objects, we need money, but to go to heaven, we don't need any money. Next, what would I do to go to heaven? What would I do to go to heaven? With money, it is not possible. We have just seen, isn't it? The price is 0. So with money, we cannot go to heaven. How much ever money we have, we cannot go to heaven with our money. Then what would we do to go to heaven? Should we do anything? Yeah, now let's do an activity to understand more about this. Okay. See, look, are you all able to see this? What would I do to go to heaven? Look, there are some points below here. Akshaya, can you read the first 5 of them and help us? The first 5 things. There are some 10 things here written, no? Can you read the first 5? Or Yashita? Yashita. Everyone, please switch on your videos. Yes. So that it will be lively to your friends also. Yeah, Yashita, can you please read these first 5 points written here? No. Prem Kumar, 8th class. Prem Kumar, can you read it? Okay.
You please be ready. You should be active. Are you all kids or you are old people? Are you all Buddha? Cannot read. Even you know how aged people will read. Follow certain commandments like that. Old people will be reading, no? So though you are old, you can read it. Okay. So be ready. Yeah, I could see sixth class Kamal that he is interested to read. So Kamal, please go ahead and read it. Kamal, are you there? Yes, Yes, yes. Please read these now. The first 5. follow all 10 commandments. Yeah. Obey my parents all the time, all the time, no matter what. Go to church every Sunday, even if you don't feel like it. Always be friendly to people. I am around. Give to the poor and help out others in need. Yes, yes. Thank you, Ma. Thank you. So are all these things bad things? No, not at all, isn't it? Following 10 commandments, obeying parents, these are all good things. Okay. So do we need to do all these to go to heaven? Heaven ki వెళ్ళాలంటే ఈ పనులన్నీ మనం చేయాలా? Is it compulsory? ఖచ్చితంగా ఈ పనులన్నీ చేస్తేనే మనం హెవెన్ కి వెళ్తామా? So what would I do to go to heaven? మనం ఏం చేయాలి హెవెన్ కి వెళ్ళాలంటే? So most of us will think that we have to do these good works to get to heaven, isn't it? మనం ఈ మంచి పనులు అన్నీ చేస్తే అప్పుడు మనం హెవెన్ కి వెళ్తాము, we will be with Jesus అని అనుకుంటాం కదా. So we are going to learn something different today then. Most of us will think so, but we are going to learn something different today. What is that? Let's see. Now let's see what the Bible says about this. Do we need to do anything to get to heaven? What does the Bible say about the Bible? దీని గురించి ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. Let's read our memory verse today. Ephesians 2 verse 8 and verse 9. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. Let me read it again. Ephesians 2, chapter 2, verses 8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. So now let us try to look at these 2 words which were highlighted. Can you all see those 2 words highlighted? The first word is gift and the second word is works. First word is gifts and the second word is works. There it is written not by works, isn't it? See, this is not by your own doing, for you have been saved through faith. This saved, can you see this word saved? That word saved is nothing but going to heaven. Okay, for you are going to heaven through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. You can read it like that. How can you read it? For by grace you are going to heaven through faith, and this is not your own doing. We can read this verse like that. Instead of that word saved, you can paraphrase it with going to heaven. And that is, what is it said? It is the gift of God, and it is not a result of your works. That is what it is said there, isn't it? Excuse me. Yeah.
Sorry for the disturbance. Yeah, now we are going to look at these two words. One is gifts and the other one is gift and the other word is works. First, let's look at works. Not by works. What are the works? Which we have already seen in the previous slide. We have seen in the previous slide some of the works, isn't it? Looking at these pictures. Look at these pictures. Can you identify what are these works? The first one is, see, there are parents, mother, father, and the child, that is obeying parents. And the second one is, they're all going to church. Can you see in the background? There is a church, isn't it? They're all going to church. And then the third one, a poor girl is giving some food to a girl is giving some food to a poor man, isn't it? So that's, what is that? It is helping the poor. And the last one is reading Bible. So these are all different works, isn't it? But in the previous verse we have read, we will not be saved with these works, it is saying. It is the free gift of God. We cannot be saved by works, it says. But previously we used to think that when we do good works, we go to heaven, isn't it? మనం అన్ని చాలా మంచి పనులు చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు మనం హెవెన్ కి వెళ్ళిపోద్దాము అని మనం అనుకున్నాం కదా ఇంతకు ముందు. ఇప్పటి వరకు మనం ఒకవేళ అట్లా ఎవరైనా అనుకొని ఉంటే, see what Bible is saying. బైబిల్ ఏం చెప్తుంది? Ephesians 2:8-9 లో నువ్వు పరలోకానికి హెవెన్ కి వెళ్ళాలంటే అది ఇట్ ఈస్ ఎ గిఫ్ట్. జీసస్ నీకు అది హెవెన్ ని గిఫ్ట్ గా ఇవ్వాలి. అంతేగాని నువ్వేవో మంచి పనులు చేసి హెవెన్ కి వెళ్ళడం పాసిబుల్ కాదు. దట్ ఈస్ వాట్ బైబిల్ ఈస్ సేయింగ్. నువ్వు ఎన్ని మంచి పనులు చేసినా యూ విల్ నాట్ బికమ్ ఎలిజిబుల్ టు గో టు హెవెన్. నిన్ను జీసస్ దాన్ని బట్టి, నీ మంచి పనులను బట్టి జీసస్ నిన్ను హెవెన్ లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడు. సో దట్ ఈస్ ఎ గిఫ్ట్ అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ, ఇజంట్ ఇట్? సో నాట్ బై యువర్ వర్క్స్. నువ్వు బైబిల్ చదివినా, నువ్వు పూర్ కి హెల్ప్ చేసినా, నువ్వు పేరెంట్స్ ని ఒబే చేసినా, లేకపోతే నువ్వు ఎవ్రీ సండే చర్చ్ కి వెళ్ళినా, ఇవన్నీ చేయకూడదా? చెయ్యాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్ గుడ్ వర్క్స్. మనం ఇవన్నీ చేయాలి. కానీ ఇవన్నీ చేస్తున్నాం కాబట్టే మనం హెవెన్ కి వెళ్ళిపోతామా? నో, హెవెన్ ఈజ్ ఎ గిఫ్ట్, ఫ్రీ గిఫ్ట్. మనం దాన్ని వీ కెనాట్ ఎర్న్, మనం దాన్ని సంపాదించుకోలేం. మనం ఎన్ని మంచి పనులు చేసినా సరే మన మంచి పనులను బట్టి దేవుడు మనకి హెవెన్ ఇవ్వడు. ఇట్ ఈస్ ఎ గిఫ్ట్, ఫ్రీలీ గివెన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం గిఫ్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ గిఫ్ట్ అని చూసాం కదా. వాట్ డస్ ద గిఫ్ట్ మీన్? ఇఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్ వాంట్స్ టు గివ్ యూ గిఫ్ట్ టు యూ, విల్ యూ పే ఫర్ ఇట్? నీ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా నీకు ఏమైనా గిఫ్ట్ తెచ్చి ఇచ్చారు అనుకోండి, a present, నువ్వు అతనికి డబ్బులు ఇస్తావా? No, we will not give any money for it, isn't it? That is a gift. So no, gift is not something we pay for. మనం దానికి డబ్బులు ఇవ్వం కదా. ఒకవేళ మనం we give it for free and we also take it as a gift for free. మనం ఫ్రీగానే తీసుకుంటాం. ఎవరికైనా ఇచ్చేటప్పుడు, గిఫ్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా గిఫ్ట్ తీసుకెళ్ళి, ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్ బర్త్డేకి వెళ్ళారనుకోండి, వాళ్ళ బర్త్డేకి వెళ్ళి గిఫ్ట్ ఇచ్చి నాకు డబ్బులు ఇవ్వని అడిగి తీసుకుంటారా మీరు? సి, బ్యాడ్ కదా. నో వన్ విల్ డూ ఇట్. సో గిఫ్ట్ ఈస్ వాట్? వి గివ్ ఇట్ ఫ్రీ అండ్ వి టేక్ ఇట్ ఫ్రీ. there will be no transaction. డబ్బులు ఎవరు తీసుకోరు గిఫ్ట్ కి కదా. దట్స్ ఫ్రీ. సో హెవెన్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రీ గిఫ్ట్. హెవెన్ ఈస్ ఆల్సో ఎ ఫ్రీ గిఫ్ట్. Okay, so we don't have to do anything to buy heaven. మనం హెవెన్ లోకి ఎంట్రీ టికెట్ కొనుక్కోవడానికి మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఏం చేసినా ఉపయోగం ఉండదు. నో యూజ్. దాంతో సంబంధం లేదు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ గిఫ్ట్ కదా. జీసస్ ఏమంటున్నారు? ఐ విల్ గివ్ యూ హెవెన్ ఫర్ ఫ్రీ యాజ్ ఎ గిఫ్ట్. అప్పుడు నువ్వేమంటావు? లేదు నాకు ఫ్రీ వద్దు, నేను డబ్బులు ఇచ్చే తీసుకుంటాను అని అంటామా? నో, దట్స్ అ ప్రెజెంట్. దట్స్ ఎ గిఫ్ట్ దట్ గాడ్ ఈస్ గివింగ్ అస్. సో మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏం చేసినా దానివల్ల యూజ్ ఉండదు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ గిఫ్ట్. ఓకే, నాట్ బై వర్క్స్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రీ గిఫ్ట్. అది మనం చేసే మంచి పనుల ద్వారా మనం సంపాదించుకోలేం, కానీ దేవుడిచ్చే ఉచితమైన బహుమానం. గాడ్ ఈస్ గివింగ్ హెవెన్ టు us as a free gift. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదే విషయాన్ని ఇప్పుడు దాకా మనం ఏదైతే చూస్తూ వచ్చామో దాన్నే let us look at a story from the Bible, which is Matthew 19:16-26. ఈ స్క్రిప్చర్ పోర్షన్ ఒకసారి చదువుకుందాం మనం. ఓకే. And behold, a man came up to him saying, Teacher,
వాట్ గుడ్ డీడ్ మస్ట్ ఐ డూ టు హ్యావ్ ఇటర్నల్ లైఫ్. చూసారా, మనలాంటి వ్యక్తి ఒక అతను జీసస్ దగ్గరికి వచ్చాడు. జీసస్ దగ్గరికి వచ్చి ఏమంటున్నాడు, జీసస్ ఏమన్నాడు, ఎ రిచ్ యంగ్ మ్యాన్, ఒక రిచ్ యంగ్ మ్యాన్ అంట, బాగా డబ్బులు ఉన్నాయి అతని దగ్గర, దెర్ ఇస్ సో మచ్ మనీ విత్ హిమ్. సో అట్లా రిచ్ యంగ్ మ్యాన్ ఒక ఆయన జీసస్ దగ్గరకు వచ్చి ఏమన్నా అంటే, టీచర్ అని జీసస్ ని పిలుస్తూ, వాట్ గుడ్ డిడ్, నేను ఏం మంచి పనులు చేయాలి టు హ్యావ్ ఇటర్నల్ లైఫ్. ఇటర్నల్ లైఫ్ అంటే హెవెన్ అన్నమాట. ఎప్పటికీ మనం ఉండిపోయే ప్లేస్ హెవెన్ అయితే ఎప్పటికీ ఉండిపోతున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఎటర్నల్ లైఫ్ అంటాం. ఇటర్నల్ మీన్స్ నెవర్ ఎండింగ్, ఎవర్ లాస్టింగ్, దెర్ ఇస్ నో ఎండ్. ఇటర్నల్ అంటే దానికి ఎండ్ ఏమి ఉండదు అనమాట. సో ఆ ఇటర్నల్ లైఫ్ కోసం నేను ఏం మంచి పనులు చేయాలి అని అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు అండ్ హీ సెడ్, జీసస్ ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి, వై డు యూ ఆస్క్ మీ అబౌట్ వాట్ ఈస్ గుడ్, దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ హూ ఇస్ గుడ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎంటర్ లైఫ్, ఇటర్నల్ లైఫ్, కీప్ ద కమాండ్మెంట్స్. 10 కమాండ్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 10 కమాండ్మెంట్స్ నువ్వు చేస్తే యూ విల్ ఎంటర్ ద లైఫ్ అని చెప్పాడు. హీ సెడ్ టు హిమ్, విచ్ వన్స్, ఏ కమాండ్మెంట్స్ అంటే జీసస్ ఏం చెప్తున్నారు, యూ షల్ నాట్ మర్డర్, యూ షల్ నాట్ కమిట్ అడల్టరీ, యూ షల్ నాట్ స్టీల్, యూ షల్ నాట్ బేర్ ఫాల్స్ విట్నెస్, ఇంకా ఆనర్ యువర్ ఫాదర్ అండ్ మదర్, అండ్ యూ షల్ లవ్ యువర్ నైబర్ యాజ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఎవరైనా 10 కమాండ్మెంట్స్, see there is a question also here. What is that question? Did you recognize any of the commandments Jesus gave the young ruler? ఈ యంగ్ రూలర్ కి ఇచ్చిన కమాండ్మెంట్స్ ఎవరైనా రికగ్నైజ్ చేస్తారా? ఐ వాంట్ సమ్ ఆఫ్ యూ టు ఆన్సర్ ఇట్. ప్రిసిలా కెన్ యూ ప్లీజ్ ఆన్సర్ ఇట్? ఆర్ దీస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ 10 commandments? Yes, Anna. Which part it is? Can you recognize? Is it the first part or the second part? First 5 or the second 5? First, second 5. Yeah, it is second 5. I want someone else to answer the next question. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చూసామంటే జీసస్ చెప్పిన ఈ 5 కమాండ్మెంట్స్ సెకండ్ హాఫ్ లోవి అని చూసాం కదా. యా, ఐ కుడ్ సీ షిఫా ప్రసాద్. యా, దేర్ ఐ కుడ్ సీ సమ్ గర్ల్ రెడీ టు ఆన్సర్. ఓకే, క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, జీసస్ ఈ 5 కమాండ్స్ లో ఏమన్నా డిఫరెన్స్ ఉందా? 10 కమాండ్మెంట్స్ కి ఈ 5 కమాండ్మెంట్స్ కి డిడ్ యూ నోటీస్ ఎనీ డిఫరెన్స్? ఏదన్నా కమాండ్మెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉందా? Can you repeat the question again, teacher? I didn't hear you. యా, ఏదన్నా కమాండ్మెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉందా? 10 కమాండ్మెంట్స్ మనకు తెలుసు కదా, అందులో ఏదైనా కమాండ్మెంట్, ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి కదా, లాస్ట్ 5, ఇస్ దేర్ ఎనీథింగ్ డిఫరెన్స్? ఓకే, see, can you read the answer here? Last 5 of the 10 commandments are mentioned here. Jesus 10 commandments lo last 5 ikkada cheptunnaru. Jesus changed the 10th one from do not covet to love your neighbor. 10th commandment do not covet kada, danni ikkada change chesi koncham verelaga cheptunnaru annamata. Emani? To love your neighbor. Okay, so ippudu manam ee passage lo intavaraku 16 to 19 verses lo em chusam, oka young ruler, ఒక యంగ్ రిచ్ మ్యాన్ యంగ్ మ్యాన్ పరిగెత్తుకుంటూ జీసస్ దగ్గరికి వచ్చాడు. వచ్చి ఏమడుగుతున్నాడు, జీసస్ నేను హెవెన్ కి ఏం చేయాలి, ఏం మంచి పనులు చేయాలి అంటున్నాడు. నువ్వు కమాండ్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ చేస్తే సరిపోతుంది అని చెప్పారు. ఏ కమాండ్మెంట్స్ అంటే జీసస్ ఒక 5 కమాండ్మెంట్స్ చెప్పారు. నౌ వి విల్ కంటిన్యూ. 20th verse చూడండి. ద యంగ్ మ్యాన్ సెడ్ టు హిమ్, ఆల్ దీస్ ఐ హావ్ కెప్ట్, నేను అన్ని చేస్తూనే ఉన్నాను ఇవన్నీ. వాట్ డు ఐ లైక్, నేను ఏం చేయాలి, ఇంకా ఏం చేయాలి, అవి అన్ని చేస్తూనే ఉన్నాను కదా. Tell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. జీసస్ ఏమన్నాడు, నువ్వు చాలా రిచ్ మ్యాన్ కదా, నీ దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి కదా, ఆ డబ్బులన్నీ పూర్ పీపుల్ కి ఇచ్చేసి నువ్వు నాతోటి వచ్చేసాయి, యూ ఫాలో మీ అంటున్నారు జీసస్. జీసస్ ఏమంటున్నారు, మొత్తం నీ దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి కదా, ఆ డబ్బులన్నీ నువ్వు ఏం చేస్తావు, పూర్ పీపుల్ కి ఇచ్చేసి నువ్వు నన్ను యూ ఫాలో మీ, నాతో పాటు రా, నువ్వు నన్ను వెంబడించు అని అంటున్నారు జీసస్. సో ద క్వశ్చన్ నౌ, ఆర్ యు ఆల్ రెడీ ఫర్ ద క్వశ్చన్? Say, show your thumbs up. Yeah, look at the question. Since the man said he kept all the commandments mentioned by Jesus, why do you think he asked, what do I still lack? అంటే అన్ని కమాండ్మెంట్స్ చేస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు కదా, ఆల్రెడీ అన్ని చేస్తున్నాడు కదా, ఇంకా ఏదో తక్కువ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు ఈయన. ఎవరు? రిచ్ మ్యాన్. ఎందుకు అడుగుతున్నాడు అట్లా? Alan, can you answer? Alan or Aaron?
ఇంకా ఏదో తక్కువ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు కదా, ఇంకా ఏం తక్కువ ఉంది నేను హెవెన్ కి వెళ్ళడానికి అని అంటున్నాడు. ఇంకా ఎందుకు అట్లా అడుగుతున్నాడు యంగ్ మ్యాన్? గెస్ Alan or Aaron, guess and tell. No? Yeah, let's look at the answer. He was aware of something holding him back. So, rich young man ki telusu, ఏమని తెలుసు, నేను 10 commandments చేసినా నేను హెవెన్ కి వెళ్ళలేనేమోనని ఒక అనుమానం ఉంది. he still has a doubt in him. ఒక భయం ఉంది. he still has a fear, a doubt. నా దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి, నేను చాలా అన్ని మంచి పనులు చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ కీపింగ్ ఆల్ ద 10 commandments, అది తెలుసు అతనికి. కానీ ఇంకా ఒక డౌట్ ఉంది, ఎక్కడో చిన్న డౌట్. ఏమని? అయినా నేను పరలోకానికి వెళ్తానా లేదా, హెవెన్ కి వెళ్తానా లేదా, నా దగ్గర అన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి, నేను అన్ని 10 commandments చేస్తున్నాను, చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి, అన్ని 10 commandments ఫాలో అవుతున్నాను, అయినా నేను హెవెన్ కి వెళ్తానా లేదా అని ఇంకా డౌట్ ఉందన్నమాట. అందుకని జీసస్ దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతున్నాడు, నాకు ఏం తక్కువ అవుతుంది, నేను ఇంకా వాట్ ఈస్ ల్యాకింగ్, నేను హెవెన్ కి వెళ్ళడానికి ఏమైనా తక్కువ అవుతుందా, నాలో ఏమైనా తక్కువగా ఉందా ఇంకా అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో వాట్ డిడ్ హీ డూ వెన్ ద యంగ్ మ్యాన్? జీసస్ ఏం చెప్పారైతే, మొత్తం నీ ఆస్తి, ఆల్ యువర్ రిచెస్, మనీ, ప్రాపర్టీ మొత్తం అమ్మేసి నాతో పాటు వచ్చేసే, యూ ఫాలో మీ అన్నారు కదా. దానికి యంగ్ మ్యాన్ ఏం చేశాడు చూడండి 22nd verse లో, వెన్ ద యంగ్ మ్యాన్ హర్డ్ దిస్ హీ వెంట్ అవే సారోఫుల్. ఇట్లా ఫేస్ పెట్టి సారో. All of you put sorrow face. Jonathan, 5th class Jonathan, let me see your sorrow face once. ఇట్లా పెడతారు కదా sorrow face. You know what is sorrow face? Yeah, put sorrow face everyone. Yeah, యంగ్ మ్యాన్ కూడా ఎట్లా సారో ఫేస్ పెట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. ఎందుకు? క్వశ్చన్, వై డిడ్ ద యంగ్ మ్యాన్ గో అవే సాడ్? కెన్ ఎనీవన్ ఆన్సర్ దిస్? యంగ్ మ్యాన్ ఎందుకు? యా, నౌ ఐ కుడ్ సీ దిస్. యా, ప్లీజ్ ఆన్సర్ మా. Sir, because he loved his riches and all. Very good. Because he loved his riches, isn't it? Money is so much that he doesn't want give any of it to the poor. Poor people కి ఇచ్చేయడం ఇష్టం లేదు. ఆయన రిచెస్ ఆయన చాలా లవ్ చేస్తున్నాడు, ప్రేమిస్తున్నాడు అనమాట. he liked it so much, he wants his money. అందుకని he felt very sad అంటే ఇట్లా అని ఇట్లా ఫేస్ పెట్టుకొని వెళ్ళిపోయాడు. he was upset. Okay, next, when the young man heard this he went away sorrowful, for he had great possessions. ఎందుకు అనేది ఇక్కడ ఆన్సర్ చేశారు. now there is a question, why did the young man go away sad? we have answered it. and Jesus said to his disciples, ఇప్పుడు జీసస్ డిసైపుల్స్ తో చెప్తున్నాడు, యంగ్ మ్యాన్ వెళ్ళిపోయాడు, ఇంకా యంగ్ మ్యాన్ హస్ గాన్ అవే. ఎట్లా వెళ్ళాడు? మేబీ అమ్మో జీసస్ మొత్తము నా దగ్గర ఉన్న డబ్బులన్నీ పూర్ పీపుల్ కి ఇచ్చేయమంటున్నాడు, నేను ఇవ్వను అని పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు. ఓకే, అప్పుడు జీసస్ వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న డిసైపుల్స్ ఉంటారు కదా, ఆ డిసైపుల్స్ తో మాట్లాడుతున్నాడు. ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? ట్రూలీ ఐ సే టు యూ, ఓన్లీ విత్ డిఫికల్టీ a rich person enter the kingdom of heaven. Again I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. చూసారా, జీసస్ డిసైపుల్స్ చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు? నీడిల్, మీ అందరికి నీడిల్ తెలుసా? నీడిల్, స్టిచింగ్ నీడిల్ చిన్నగా ఉంటుంది, క్లాత్ స్టిచ్చింగ్ కి యూజ్ చేస్తారు, తెలుసు కదా నీడిల్. ఆ నీడిల్ కి ఒక హోల్ కూడా ఉంటుంది, ఆ చిన్న హోల్ ఉంటుంది ఒక ఎండ్ కి. ఆ నీడిల్ హోల్ లో నుంచి ఏం వెళ్తుందంటే క్యామెల్ అయినా వెళ్తుంది, కానీ రిచ్ మ్యాన్ మాత్రం హెవెన్ కి రాడు అని చెప్తున్నాడు. రిచ్ మ్యాన్ హెవెన్ కి వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఆ చిన్న నీడిల్ హోల్ లో నుంచి క్యామెల్ అయినా వెళ్తుందేమో కానీ, అంటే అదైనా పాసిబుల్ అవుతుందేమో కానీ రిచ్ మ్యాన్ హెవెన్ కి రావడం మాత్రం పాసిబుల్ కాదని చెప్తున్నాడు. సో డస్ హ్యావింగ్ గ్రేట్ వెల్త్ మేక్ ఇట్ ఇంపాసిబుల్ టు గో టు హెవెన్? సో డబ్బులున్న వాళ్ళు ఎవరు రారా మరి హెవెన్ కి? జీసస్ అదే చెప్తున్నారా? Is Jesus saying that? Then what was really keeping this man from eternal life? I want some of you to answer these questions. Okay, Kamal, class Kamal, can you answer? Rich man ever వెళ్ళరా హెవెన్ కి? What do you think? Kingdom. రిచ్ మ్యాన్ హెవెన్ కి వెళ్తారా వెళ్ళరాక? Kamal, are you there?
Yeah, or else you raise your hand. Keep raising your hand. I will call out your names. There are only few people I could see the videos. Sanjana, 9th class. Sanjana, please answer now. Rich people ever heaven ki వెళ్ళరా? వెళ్తారు అన్నయ్య. వెళ్తారు కదా. మరి ఇక్కడ ఈ రిచ్ మ్యాన్ తో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి? ఈ క్వశ్చన్ కి ఎలైజా ఆన్సర్ చేస్తాడు. యా ఎలైజా, మరి ఈ రిచ్ మ్యాన్ తో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎందుకంటే రిచ్ మ్యాన్ అప్పటి వరకు uncle, because he likes money, he won't go to heaven. What is it? What is it? I didn't hear it properly. Can you repeat it, ma? Because he's rich. He's rich. What is rich? No, That's no, the problem. రిచ్ మ్యాన్ అయితే రిచ్ మ్యాన్ కూడా హెవెన్ కి వెళ్ళొచ్చు. కానీ ఈ రిచ్ మ్యాన్ తోటి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే హీఈస్ లవింగ్ హిస్ మనీ మోర్ దాన్ జీసస్, ఇజంట్ ఇట్? వెన్ జీసస్ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు సెల్ యువర్ ప్రాపర్టీ, గో అండ్ ఫాలో మీ అని చెప్పారు కదా జీసస్. అట్లా చెప్పారు. అప్పుడు ఆ రిచ్ మ్యాన్ ఏం చేశాడు? జీసస్ ని ఫాలో చేశాడా లేకపోతే ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడా? తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. ఎందుకంటే హీ డజంట్ వాంట్ టు, ఆయన డబ్బులు ఆయనకి వేరే వాళ్ళకి అందరికి పూర్ పీపుల్ కి ఇచ్చేయడానికి ఇష్టం లేదు. హీఈస్ లవింగ్ హిస్ మనీ సో మచ్ దాన్ జీసస్. జీసస్ కంటే అతని దగ్గర ఉన్న డబ్బుల్ని ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాడు. కాబట్టి వాట్ ఇట్, ఆయన జీసస్ చెప్పింది వినకుండా జీసస్ ని ఫాలో అవ్వకుండా వెళ్ళిపోయాడు. సో హీఈస్ లవింగ్ మనీ మోర్ దాన్ జీసస్. అందుకని హీఈస్ డిస్క్వాలిఫైడ్. అట్లాంటి వాళ్ళకి హెవెన్ లో దర్ ఇస్ నో ప్లేస్. హెవెన్ ని గిఫ్ట్ గా ఇస్తారు జీసస్. ఎవరికి? Yes, uncle. హిమ్ ఫస్ట్. జీసస్ ని ఎవరైతే ప్రేమిస్తున్నారో వాళ్ళకి దర్ ఇస్ దిస్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ హెవెన్, కానీ మనీని ఎక్కువ ప్రేమించే వాళ్ళకి కాదు. అండ్ ఫైనల్లీ when the disciples heard this, disciples ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు విని they were questioning Jesus. ఏమని? they were greatly astonished, saying, who then can be saved? రిచ్ మ్యాన్ ఇతను, ఇన్ని డబ్బులున్నాయి ఇతని దగ్గర, అన్ని కమాండ్మెంట్స్ చేస్తున్నానని చెప్తున్నాడు. ఇతనే హెవెన్ కి వెళ్ళకపోతే మరి ఇంకెవరు వెళ్తారు అంటే, విత్ మ్యాన్ దిస్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ బట్ విత్ గాడ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ అని చెప్తారు జీసస్. అంటే మనం చేయలేము. వీ కెనాట్ బై హెవెన్, వీ కెనాట్ బై ద ఎంట్రీ టికెట్ టు హెవెన్. విత్ అవర్ గుడ్ వర్క్స్ వీ కెనాట్ ఎర్న్ ద ఎంట్రీ టు హెవెన్. మన మంచి పనులతోటి మనం హెవెన్ లోకి వెళ్ళలేం. దాంతో మనం హెవెన్ ని సంపాదించుకోలేం. వి కెనాట్ ఎర్న్. మన దగ్గర ఉన్న డబ్బులతోటి మనం కొనుక్కోలేం హెవెన్ ని. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీ గిఫ్ట్ అని చూసాం కదా ఎఫెసియన్స్ లో. సో దాట్స్ ది ఆన్సర్ అన్నమాట. యంగ్ మ్యాన్ ఎందుకు హెవెన్ కి వెళ్ళలేదంటే అతని దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, కానీ డబ్బులతో హెవెన్ కొనుక్కోలేము. అతను అన్ని మంచి పనులు చేస్తున్నాడు, కానీ మంచి పనులతోటి కూడా మనం హెవెన్ లోకి ఎంటర్ అవ్వలేము. మన మంచి పనులతోటి మరి ఎలాగా? మనతోటి పాసిబుల్ కాదు, జీసస్ తోటి పాసిబుల్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ది ఆన్సర్ ఈస్ అవర్ మెమరీ వర్స్ అగైన్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రీ గిఫ్ట్. వి ఎంటర్ హెవెన్, వి గో టు హెవెన్ నాట్ బై అవర్ వర్క్. Free gift of God. Okay, so what have we today? We have learned that have earned, మనం హెవెన్ ని సంపాదించుకోలేము. no matter how much money we have, మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నా కానీ we cannot buy heaven. no matter how good we are. Please everyone, please mute yourself. There is a slight disturbance. Everyone please mute yourself. And no matter how much money, మన దగ్గర ఎన్ని డబ్బులున్నా we cannot buy it. no matter how good we are, మనం ఎంత మంచి వాళ్ళమైనా, ఎన్ని మంచి పనులు చేసినా మనం హెవెన్ ని సంపాదించుకోలేము. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రీ గిఫ్ట్. కంప్లీట్లీ ఫ్రీ కదా, కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. ఆఫర్ పెడుతుంటారు కదా అప్పుడప్పుడు మనకి, అడ్వర్టైజ్మెంట్ కదా, ఫ్రీ 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 అని. సో హెవెన్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రీ. హ్యాపీ కదా. మనం ఏమైనా చేయాలంటే కొంచెం కష్టపడాలి. వీ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్, డూ మెనీ హార్డ్ థింగ్స్. కానీ అట్లాంటివి ఏం లేవు. మనం డబ్బులు అడిగితే, డబ్బులు అవసరం అంటే మన దగ్గర డబ్బులు ఉండాలి. సో ఆ డబ్బులు అవసరం లేదు, మంచి పనులు అవసరం లేదు. హెవెన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ టుడే. నౌ లెట్స్ రీడ్ ద మెమరీ వర్స్ అగైన్. నేను మెమరీ వర్స్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి చదువుతున్నాను చూడండి. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is a gift of God, not as a result of works,
సో దాట్ నో వన్ మే బోస్ట్. ఈ మెమరీ వర్స్ ని మీరు అందరు ఏం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు మెమరైజ్ ఇట్. మెమరైజ్ చేసి ప్రవళిక అక్క నెంబరు మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాము. ఆ అక్కకి ఫోన్ చేసి వాట్సాప్ కాల్ చేయాలి, వీడియో కాల్ చేయాలి, వాయిస్ కాల్ కాదు, వీడియో కాల్ చేసి ఈ మెమరీ వర్స్ ని అక్కకి రిసైట్ చేస్తే అక్క మీ పేరు నోట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటుంది. ఓకేనా? సో అందరూ మెమరీ వర్స్ నోట్ చేసుకున్నారు కదా. ఎఫెసియన్స్ 2 వర్సెస్ 8 and 9. యాక్టివిటీ, మీరు ఒక యాక్టివిటీ కూడా చేయాలి. ఏంటా యాక్టివిటీ? క్లియర్లీ సీ ద, నేను దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసి మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెడతాను. మీ డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు కనుక మాకు సెండ్ చేస్తే we will put you all into a వాట్సాప్ గ్రూప్. ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి అందులో మీ అందరినీ యాడ్ చేస్తాము. తర్వాత దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపిస్తాను నేను. ఓకేనా? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎన్ A4 షీట్. ఒక A4 షీట్ తీసుకొని పైన హెవెన్ అని చెప్పి హెడ్డింగ్ పెట్టాలి. ఏమని? హెవెన్. హెవెన్ అని చెప్పి హెడ్డింగ్ పెట్టి దెన్ హెవెన్ ఇస్ ఎ ఫ్రీ గిఫ్ట్. ఒక నెక్స్ట్ ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ ఏంటి? హెవెన్ ఇస్ ఎ ఫ్రీ గిఫ్ట్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి కింద ఏం రాయాలంటే రైట్ 2 lines అబౌట్ వాట్ ఈస్ ఎ గిఫ్ట్. ఇప్పుడు మనం క్లాస్ లో విన్నాం కదా గిఫ్ట్ గురించి. సో గిఫ్ట్ అంటే ఏంటి అనేది ఒక 2 lines, జస్ట్ 2 lines రాయండి అంతే చాలు. హెడ్డింగ్ ఏమో హెవెన్ ఇస్ ఎ ఫ్రీ గిఫ్ట్ అని పెడతారు, కింద ఒక 2 lines రాస్తారు. పక్కన ఏం చేస్తారు? గిఫ్ట్ యొక్క డ్రాయింగ్. యూ హావ్ టు డ్రా ఎ పిక్చర్ ఆఫ్ గిఫ్ట్. ఇందాక నేను ఒక పిక్చర్ చూపించాను కదా, అట్లాంటి పిక్చర్ ఒకటి డ్రా చేయాలన్నమాట. తర్వాత నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ ఏంటంటే గుడ్ వర్క్స్ కెనాట్ హెల్ప్ us గెట్ టు హెవెన్. మంచి పనులు మనల్ని హెవెన్ కి చేర్చలేవు, తీసుకెళ్లలేవు అనేది హెడ్డింగ్. రైట్ అని 4 వర్క్స్. ఇందాక మనం కొన్ని చూసాం కదా, ఒబేయింగ్ పేరెంట్స్, గోయింగ్ టు చర్చ్, అట్లాంటివి ఏమన్నా 4 వర్క్స్, 4 వర్క్స్ ఏమన్నా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి హెడ్డింగ్ పెట్టి. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ ఏంటంటే విత్ మనీ వీ కెనాట్ ఎర్న్ ద ఎంట్రీ ఇన్ టు హెవెన్. డబ్బులతోటి మనము ఎంట్రీ అవ్వలేం, ఎంట్రీ టికెట్ కొనుక్కోలేం హెవెన్ కి కదా. సో అక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనీ పిక్చర్ డ్రా చేయండి. గోల్డ్ కాయిన్స్ గానీ మనీ గానీ ఆ పిక్చర్ డ్రా చేయడం మాత్రమే కాదు, దాని మీద మీరు ఏం చేయాలి, ఒక ఇంటూ మార్క్ పెట్టాలి రెడ్ కలర్ తోటి. మనీ పిక్చర్ డ్రా చేసి ఒక బాక్స్ లో పెట్టి నీట్ గా ఒక ఇంటూ పిక్చర్ డ్రా చేయండి. రెడ్ కలర్ యూస్ చేసి డ్రా అండ్ ఇంటూ దేర్. ఓకే? అండ్ ఫైనల్లీ కింద యూ రైట్ ద మెమరీ వర్స్. మీరు దీన్ని చాలా బ్యూటిఫుల్ గా చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆల్ యువర్ క్రియేటివిటీ. ఓకే? యూజ్ కలర్స్, క్రేయాన్స్, కలర్ పెన్సిల్స్, ఇవన్నీ యూజ్ చేసి ఎంత నీట్ గా చేస్తే బేస్డ్ ఆన్ ద అవుట్లుక్ అది ఎలా కనిపిస్తోంది, మీరు అన్ని నేను చెప్పిన ఆర్డర్ లో ప్రాపర్ గా ఫాలో అయ్యారా లేదా చూసి యూ విల్ బి గివెన్ ప్రైజెస్ ఫర్ ఇట్. ఓకే? మీ ఇంటికి ప్రైజెస్ పంపించబడతాయి. కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్ గా నీట్ గా ఈ వర్క్ ని చేయండి. ఈ వర్క్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే యూ హావ్ టు టేక్ ఒక పిక్చర్ తీసి, ఫోటో తీసి మేము శిల్ప అక్క నెంబర్ పెడతాం వాట్సాప్ గ్రూప్ లో. ఆ అక్క వాట్సాప్ కి మీరు ఈ పిక్చర్ ని సెండ్ చేయాలి. ఓకే? ఇజ్ ఇట్? మెమరీ వర్స్ ఏమో ప్రవళిక అక్కకి వాట్సాప్ కాల్ చేసి రిసైట్ చేయాలి. అండ్ ఈ యాక్టివిటీ పేపర్ ని ఫోటో తీసి ఆ ఫోటో మా శిల్ప అక్క నెంబర్ కూడా వాట్సాప్ లో పెడతాం. అక్క నెంబర్ కి మేము వాట్సాప్ పంపించాలి. ఓకే? డిడ్ యు ఆల్ లెర్న్ ఎనీథింగ్ టుడే? వాజ్ ఇట్ హెల్ప్ఫుల్? నౌ లెట్ us క్లోజ్ ఇన్ ప్రేయర్. ఓకే? అందరూ కళ్ళు మూసుకోండి నాతో పాటు. నేతన్, క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. లెట్ us have a small prayer. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఓకే? యేసయ్య, ఈరోజు VBS కి జాయిన్ అవ్వడానికి మాకు అందరికీ మీకు మీరు మాకు హెల్ప్ చేశారు. మీకు వందనాలు ప్రభువా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. మేమందరం జాయిన్ అయ్యి ఈరోజు హెవెన్ గురించి కొన్ని మాటలు నేర్చుకున్నాము. హెవెన్ ని మేము డబ్బులతో కొనుక్కోలేమని, హెవెన్ ఎంట్రన్స్ టికెట్ ని మేము మా మంచి పనులతోటి మేము ఆ టికెట్ ని సంపాదించుకోలేమని, ఇట్లాంటి కొన్ని విషయాలు మేము నేర్చుకున్నాం. మీరు మాకు హెవెన్ ని ఫ్రీ గిఫ్ట్ లాగా ఇస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జీసస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జీసస్. మాకు మంచి హెల్త్ ని ఇస్తూ ఉన్నారు. VBS కి జాయిన్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తున్నారు. అలాగే మేము ఇంకా 5 days, మిగిలిన 5 days కూడా జాయిన్ అవ్వడానికి మాకు హెల్ప్ చేయండి జీసస్. ఇంతవరకు కూడా మాకు హెల్ప్ చేసినందుకు, విషయాలన్నీ మాకు నేర్పించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇన్ జీసస్ ప్రెషియస్ నేమ్ వి ప్రే. ఆమేన్. ఆమేన్. Okay, see you all tomorrow. There will be దీని కంటిన్యూయేషన్ లో ఇంకా కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ లెసన్స్ ఉన్నాయి.
యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, గేమ్స్ ఉన్నాయి.